Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 7 of PGTRB. We are discussing Rabindranath Tagore's Gitanjali. I'm going to share the screen. Kindly uh, uh, be patient and kindly listen to the class. Yeah, now we are with lyric number 56. Now, the main idea that is discussed in 56 is that the speaker feels that the joy in him is full. Look at the opening line. Thus, it is that the thy joy in me is so full. It is the joy that the speaker experiences is not because of the speaker, but it is because of God. God has filled the soul with joy and happiness. And the speaker is feeling that God has filled him with excessive happiness. And what is this filling? It is nothing but God is coming down into the empty picture. PITCHER. Picture அப்படின்னா ஒரு பானை அந்த குடுவை வந்து எம்டி ஆகுது. It is because of human action. And when it is emptied, God is pouring his grace into that pitcher and he is filling it. Okay. And now look at the next one. Thou hast taken me as the partner of all this wealth. The speaker looks around and finds that God has actually surrounded human being with a lot of wealth. What is the wealth that the speaker is speaking about? It is the abundance in nature. இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அழகு, the resources that are in nature. And the second important point that we need to understand is God is the creator of nature and human beings play the role of partner to God in not in creation but in maintaining nature. So the speaker becomes aware. அவருக்கு ஒரு அவேர்னஸ் வருது. என்ன அவேர்னஸ் அப்படின்னா, இந்த சுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த இயற்கையை பாதுகாக்கக்கூடிய பணியில் நீ என்ன வந்து என்ன பண்ணிருக்க, உன்னுடைய பார்ட்னரா you have taken me and I'm really thankful for that. Okay, and next one, look at the statement, the third statement there. In my life, thy will is ever taking shape. It is not my will. நான் விருப்பப்படுவது அல்ல, நான் விருப்பப்படவில்லை என்றாலும் உன்னுடைய விருப்பம் என்னில் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. I may not volunteer to thy will. I sometimes do not surrender before you. நான் வந்து உன்னிடம் வந்து சரணாகதி அடையவில்லை என்றாலும் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, எப்படியாவது என்னை உன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் எடுத்துக்கொள்ள முயற்சி செய்கிறாய். And look at the way he is addressing God. கடவுளை வந்து ரொம்ப ரொம்ப உயரத்துல கொண்டு போய் வைக்கிறாரு. Thou who art the kings of kings, God is the king of kings, has decked thyself in beauty to captivate my heart. இப்ப கடவுள் என்ன பண்றாராம், அவர்தான் இந்த உலகத்தின் அதிபதி. He is almighty, the king of kings. அரசர்களுக்கெல்லாம் அரசர். ஆனா இந்த மனித ஆத்மா, அதாவது ஜீவ ஆத்மாவை கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய அழகாக அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னையே அடிமையின் வடிவம் பூண்டு அவர் என்ன பண்றாரு, நம்ம கிட்ட இறங்கி வந்து அங்க இயற்கையா நிக்கிறாரு. அப்படியாவது என்னை பார்த்து உன் உள்ளத்துக்குள்ள கொண்டு போய் என்ன பண்ற, என்னை நோக்கி உன் உள்ளத்தை திருப்பு. Okay, that is the beautiful concept. You find the same in Christianity. Jesus Christ, in order to befriend man, the God who was there in heaven along with God the Father and the Holy Spirit, he decided to take the form of a human being. And even in among human being, he decided to take the form of a servant. ஒரு அடிமையின் அடிமை என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, அடுத்தவருடைய பாதத்தை கழுவான். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்து இந்த ஹோலி வீக்ல பாத்தீங்கன்னா there is a very important activity during the Holy Thursday. என்ன அப்படின்னா, Jesus Christ removes his cloak and wears a towel, or நம்ம இது சொல்ல இடையில கச்சைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா,
அந்த கச்சையை கட்டிக்கிட்டு ஒரு துண்டை எடுத்து கட்டிக்கிட்டு ஒரு அடிமை என்ன வேலையை செய்வானோ அந்த வேலைய செய்யறாரு. என்னன்னா மற்றவர்களுடைய பாதத்தை கழுவி அதை முத்தமிடுதல். இப்ப ஏன் சார் இது எங்கே சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த அளவுக்கு கடவுளே என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, in order to captivate the human soul is becoming a very passing reality. The passing reality is called beauty. Beauty which is in nature. The perfection of beauty is becoming passing beauty. அழகின் மொத்த உருவமே கடவுள் தான். அந்த மொத்த உருவம் அப்படியே இருந்தா இவன் வந்து நம்ம பக்கம் திரும்ப மாட்டான் அப்படின்ட்டு என்ன பண்றாரு, ஒரு ஒரு எளிமையான ஒரு வடிவத்தில் வந்து அதுவும் ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ற ஒரு வடிவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு பாசிங்கான ஒரு நேச்சருக்கு ஃப்ரம் வெரி ஹை எஸ்டேட் he comes down, takes an ordinary form and tries to captivate the Jivatman's soul. Hope you got that. Now we move on to lyric number 57. Lyric number 57ல என்ன விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, how does the speaker look at God? God is seen as the light that fills the world. And look at the very intimate, எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 நமக்கு புரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான லாங்குவேஜ்ல எழுதப்பட்டதுதான். ஆனா because of the usage of similes and metaphors and figurative language, this poem has become a metaphysical poem, a mystic poem. அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா eye kissing light, அதுல பாத்தீங்கன்னா எரோட்டிக் சிம்பிளும் இருக்கு. kissing இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப இன்டிமேட் ஸ்பேஸ்ல ஒரு ஆடவருக்கும் ஒரு பெண்டிருக்கும் இடையில், ஒரு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும், ஒரு காதலனுக்கும் காதலிக்கும் இடையில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான் அந்த கிஸ்ஸிங் அப்படிங்கிறது. தட் இஸ் அ சைன் ஆஃப் இன்டிமசி. இங்க எதுக்கு எங்க கனெக்ட் பண்றாரு பாருங்க, God is coming to us through nature. And how does nature enter into the mind and the body அப்படின்னா, it enters to the eye. நம்மளுடைய கண்களின் வழியாகத்தான் இந்த காட்சி என்பது நம்ம பிரெயினுக்கு போகுது. அந்த பிரெயின் வந்து அந்த காட்சியை ப்ராசஸ் பண்ணுது. So he calls God as the eye-kissing light. And then look at the next image. The light dances, my darling, at the center of my life. அப்ப கடவுளை வந்து ஒளியாக பார்ப்பது அப்படிங்கிறது எல்லா மதத்திலும் இருக்கிறது. நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பிரிஸ்கிரைப்டு டெக்ஸ்ட்ல இந்த விஷயம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். இல்லைன்னா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சாம்சன் அகனிஸ்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு பிளே இருக்கு. Who wrote the play Samson Agonistes, teachers? Milton. Yeah, it's John Milton. And the John Milton பாத்தீங்கன்னா the play begins in medias res. In medias res, in the middle of an action. It speaks about the pitiable condition of Samson Agonistes. Samson the champion, ஒரு Israel warrior, is captivated by deceit by the Philistines and he is put into prison. What did they do to him? They tonsured his head, and the power of God is given to him and it is there in his head. And with that he was able to drive all his enemies. He was a very big challenge to his enemies. அப்ப அந்த விஷயம் அவனுடைய பவர் எல்லாம் அந்த தலைமுடியில தான் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பிலிஸ்டைன் கேர்ளை வச்சு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, தெலீலா. அப்ப அவள் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவனை தலையை வந்து அவன் வந்து மயக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது, காதல் மயக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது அவனை மொட்டையடிச்சு அவனை என்ன பண்ணுறாங்க, பிரிசனரா they take him to Gaza and they also blind him. கண்ணை குருடாக்கி அங்க ஜெயில போட்டிருக்காங்க. You know, when the play begins, he is mourning his condition. He is not mourning the loss of his strength, but he feels that he is not able to see God because God is seen as light. இஸ்லாம்லயும் அந்த கான்செப்ட் இருக்கு, ஹிந்துயிசம்லயும் இருக்கு, கிறிஸ்டியானிட்டிலையும் இருக்கு, கடவுளை ஒளியாக பார்ப்பது. அப்ப என்ன சொல்றாரு, whenever I see around, I see your presence, my God. You are the light, you are filling this world, you are my darling. The light is shattered into gold on every cloud, my darling. பாருங்க எவ்வளவு ஒரு பயங்கர ஈஸ்தட்டிக் கண்டென்ட் இருக்கு. அந்த நீங்க வந்து ஒரு கிளவுடுக்கு பின்னாடி இந்த சூரியன் மறையும் பொழுது அங்க இருந்து அந்த ரேஸ் வந்து வெளியில எஸ்கேப் ஆகி வரக்கூடியது, the golden rays of the sun.
So God is equated to sun, and the God's magnificence, that is a term. God's magnificence. Let me try to type it here. Okay, so God's magnificence is seen in nature. கடவுளுடைய அந்த அபரிமிதமான ஆற்றல் இயற்கையில் வழியாக நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். So நமக்கு அந்த இருக்கு. Now we are moving to the next stanza, stanza number 58. Stanza number 58ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, a new idea is brought before us. என்ன அப்படின்னா, the speaker Rabindranath Tagore is going to speak about the twin brothers. Okay, the twin brothers who will bring joy. Who are the twin brothers? அப்படின்னா, number one is life, the other one is death. நம்ம நார்மலா சொல்லும் பொழுது பிறப்பும் இறப்பும் ஒரு நாணயத்தின் இரண்டு பக்கம் போல, ஒரு பக்கம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு பக்கம் அந்த பக்கத்துல இருக்கும். பட் நம்ம அந்த பக்கத்தை என்ன பண்ணுவோம், இட் இஸ் டார்க் சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு there is a very wrong perception. But here the two qualities, the two abstract elements, one is life, the other one is death. நம்ம பார்க்கும்போது அது lived experience இருக்கும்போது அது வந்து something concrete. But அது ஒரு ஐடியான்னு எடுக்கும் பொழுது it is abstraction. Life and death, abstract qualities, they are personified into twin brothers. Twin brothers, what are they doing? They are at one time, one is active, the other time, other will be active. When life is coming to an end, death will step in. And how do we look at death? அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போறோம். நார்மலா டெத்தை பார்த்து எல்லாரும் பயப்படுவாங்க. ஆனா நீங்க பாத்தீங்க, ரவீந்திரநாத் டகூர் is going to celebrate death in the upcoming lyrics. ஓகே, அப்ப டெத்தையும் இந்த இடத்துல அவர் யோசிச்சிருக்காரு. எந்த லிரிக்லன்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா, it is lyric number 58, where death is seen as the twin brother of life. Okay, what is life அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, life is not just a bed of roses, it is filled with joy and sorrow. அதுல பெயினும் இருக்கும், பிளஷரும் இருக்கும். எந்த ஒரு ஃபீலிங் ப்ரிடாமினன்ட் ஆகும் அப்படின்னா லைஃப்ல, it is pain which predominates, because the joy that we experience in life is transient. அது நிலையற்ற சந்தோஷம். வாழ்க்கையில நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி என்பது நிலையற்ற மகிழ்ச்சி, நிரந்தரமான மகிழ்ச்சி அல்ல. அப்ப கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷமா இருப்போம், ஆனா அந்த சந்தோஷமா இருக்கிற நேரத்துல we'll be reminded of the loss of permanent happiness. கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு ஆள்கிட்ட போனாதான் இந்த நிரந்தரமான சந்தோஷம் கிடைக்கும். அந்த நிரந்தரமான சந்தோஷம் எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மா எங்க இருக்கணும், மூலாதாரத்திலிருந்து அந்த சகசரத்திற்கு போக வேண்டும், சிரசிற்கு போக வேண்டும். It has go to this position, the top of the head, and that is the highest chakra. When the inner power is pushed upwards, there will be a 1,000 petal lotus which will sprout. அது என்ன ஆகும், it will blossom, and there will be a beautiful union of the divine and the Jivatman. அதை பத்தி ஸ்டான்சா நம்பர் 58ல ரொம்ப அருமையாக டகூர் சொல்லியிருக்கிறார். இதற்கப்புறம் 59ல பாருங்க, ரொம்ப அழகா, it is a kind of address to God. He is going to speak about the nature of the love that God has for human beings. இந்த கடவுள் என்ற அந்த நபர் என்ன பண்றாரு, இந்த மனிதனை மிகவும் நேசிக்கிறார். இந்த மனிதன் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, he is the beloved of Tagore's heart. டகூருக்கு மட்டும் இல்ல, நம்முடைய ஹார்ட்டுக்கும் beloved யாரு அப்படின்னா அவர் தான் கடவுள். நம்ம இங்க பாத்தீங்கன்னா, in mystical poetry or in mystical literature, the speaker normally imagines himself as a female and God as a male. To put it in other words, வேற மாதிரி சொல்லணும்னா, the speaker தன்னையே என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு மணப்பெண்ணாக பாவித்து கொண்டு கடவுளை ஒரு மணமகனாக பாவித்துக் கொள்கிறார். அப்ப இந்த மணமகன்
இந்த மணப்பெண்ணுடைய இதயம் யாருக்கு சொந்தம் அப்படின்னா மணமகனுக்கு சொந்தம். அப்ப இந்த மணமகன் தன்னுடைய அன்பை எப்படி காட்டுவார் அப்படின்னா நிறைய கிஃப்ட் வாங்கி அந்த கிஃப்டா வாங்கி கூச்சு என்ன பண்ணுவாரு, தன்னுடைய தோழர்கள் வழியாக இந்த மணப்பெண்ணு கொடுப்பார். இப்ப கடவுள் எப்படி அந்த மாதிரி நம்ம ஜீவாத்மாவை எப்படி கொள்ளை கொள்கிறார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா த்ரூ த நேச்சர் விச் இஸ் அரவுண்ட். இயற்கை மனித அந்த ஜீவாத்மாவை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த இயற்கையின் வழியாக கடவுள் மனிதனுக்கு இந்த மனிதனாகிய இந்த ஆத்மாவிற்கு என்ன பண்றாரு, நிறைய பரிசு பொருட்களை கொடுத்து இருக்கிறார். ஓகே, அண்ட் என்ன பண்றாரு, அந்த விஷயத்தை இப்பதான் இவர் ரியலைஸ் பண்றாரு. யாரு, நம்ம ஸ்பீக்கர் டகூர். இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க இங்க இல்ல, எங்க போயிட்டீங்க, நான் எப்போ உங்கள்கிட்ட வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தவரு இப்பதான் ஒரு ஸ்டெடியான ஸ்டேட்டுக்கு வந்திருக்காரு. இப்பதான் ஒரு ரியலைசேஷனுக்கு வந்திருக்காரு. ஓஹோ, இந்த சுத்தி வச்சிருக்கு இவ்வளவு அழகான விஷயம்லாம் வச்சிருக்கிறது இதுக்கு தானா, என்னுடைய ஆன்மாவை உன்னை நோக்கி திருப்புவதற்கு தானா அப்படின்னு ஒரு ரியலைசேஷன் வந்தோன்னே he is ready to surrender himself. Okay, he is ready to surrender his heart at the feet of God. கடவுளுடைய பாத கமலங்களுக்கு நாம் சரணடைய வேண்டும். we need to surrender ourselves. நெடுஞ்சாங்கடையாக விழுந்து வணங்க வேண்டும். நான் ரெடியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. now we go to lyric number 60. லிரிக் நம்பர் 60ல ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, he is going to describe the world. How is the world described and how is human life described in கீதாஞ்சலி அப்படின்னா நம்ம லிரிக் நம்பர் 60க்கு தான் வந்தாகணும். என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, he is telling we all people in the world, இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் are children who are on the seashore of the endless world. நாம் ஒரு முடிவில்லாத ஒரு கடலின் அந்த கடலுடைய அந்த பக்கம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு கடல் கரையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு மனித வாழ்க்கையை ஒப்பிடுகிறார்கள். இப்ப இந்த மக்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, they are standing and they are listening to the waves. There is endless commotion. அப்ப கடல் கரை பக்கம் இந்த கமோஷனை பத்தி பேசுறாங்களே சார், எங்க கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கடல் பாத்தீங்கன்னா இந்த கரையிலிருந்து ஒரு சில கிலோமீட்டர் தொலைவுல மட்டும்தான் இந்த கமோஷன் இருக்கும். ஆனா அதற்கப்புறம் கடல் பாத்தீங்கன்னா நிசப்தமாக இருக்கும். There is peace beyond, but when we see the sea appears to be very boisterous. Boisterous அப்படின்னா ரொம்ப நாய்ஸி. எங்க அந்த sea நாய்ஸியா இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சில பரலாங்கு தூரம் மட்டும்தான், ஒரு சில மைல்ஸ் மட்டும்தான் இந்த சி வந்து நாய்ஸியா இருக்கும் அந்த ஷோர்ல இருந்து. பியாண்ட் விச் தேர் வில் பி complete silence. அப்ப all the human souls in the world are like children who meet in the seashore of endless world. முடிவில்லாத பல உலகங்கள் இருக்கு. இதுதான் ஹிந்துசத்தோட பிலீஃப். எத்தனை லோகம் அப்படின்னா 7 70 முடிவில்லாத அளவுக்கு பல லோகங்கள் இருக்கு. இந்த ஒவ்வொரு லோகத்திற்கும் அந்த ட்ரியாட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட், பிரம்மன் விஷ்ணு சிவன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் உண்டு. ஒவ்வொரு லோகத்திற்கும் லோகாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு லோகத்திற்கும் ஒரு ட்ரையாடு உண்டு. இந்த ட்ரையாடு அப்ப எல்லா ட்ரையாடும் வேற வேறையா அப்படின்னா எல்லாம் வேற வேற இல்ல, அதே நேரத்துல எல்லாம் ஒன்றுமில்லை, அந்த ஒரு கான்செப்ட். நவ் இப்ப என்ன சொல்ல போறாரு அப்படின்னா, in the world children, that is the human souls, are like pearl divers. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மாக்கள் எதற்கு ஒப்பிடுகிறார்கள் அப்படின்னா, it is metaphorically, it is compared to pearl divers. They dive for pearl. முத்து மூழ்கி, கடலில் மூழ்கி முத்து எடுக்க வேண்டும், இந்த வாழ்க்கை என்ற கடலில் மூழ்கி முத்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு முத்தெடுக்கக்கூடிய அந்த முத்து குளிக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு ஒப்பிடுகிறார். அடுத்தது, the human soul is metaphorically compared to merchants who are sailing their ship in order to make merchandise. ஒரு பெரிய அளவுக்கு வணிகம் பண்ண வேண்டும் என்ற ஆசையோடு வணிக கப்பலில் குட்ஸை ஏத்தி இறக்கி வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வணிகர்களுக்கு இந்த ஜீவாத்மாவை ஒப்பிடுகிறார். அதே நேரத்துல ஒரு சில இப்ப இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்கியமான வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் ரியலைஸ்டு பீப்புள், பட் there are ignorant lot. The speaker is putting himself in
the category of ignorant people. அந்த ignorant people என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, they are busy gathering pebbles, and அந்த கேதர் பண்ண அந்த கூழாங்கற்களை திருப்பியும் களைத்து போடக்கூடிய வேலையை செய்றாங்க. ஒரு சில பேர் ரொம்ப முக்கியமான வேலைகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, ஒரு சில பேர் சும்மா அற்பமான வேலைகளை செய்து கொண்டு இருக்கிறார். ஓகே, அண்ட் தென் என்ன நடக்குது பாருங்க. ஓகே, there is the tempest that roars in the pathless sky, ships get wrecked in the trackless sea. அப்படின்னா இந்த மனிதன் பலவிதமான ஆசைகளோடு பலவிதமான விஷயங்களை வந்து என்ன பண்ணணும், அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான். he has a lot of goals which will not give him permanent happiness. ஆனா அவன் என்ன நினைக்கிறான், எனக்கு ஒரு நிலையான ஒரு சந்தோஷம், நிலையான அமைதியை இதெல்லாம் கொடுக்கும்னு அவன் பலவிதமான தொழில்களை செய்கிறான். ஆனா அவன் நினைக்கிற விஷயம் நடக்குதா அப்படின்னா நடக்காது. It becomes some time, there will be momentary success, but in the long run a man will never become satisfied within himself. Did you understand this concept, teachers? இங்க ஒரு அழகான ஒரு இமேஜும் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா வால்ட் விட்மேனுடைய ஒரு ஃபேமஸான போயம் இருக்கு, நமக்கு பிரிஸ்கிரைப்டு போயம், Out of the Cradle Endlessly Rocking. Have you heard of the poem, teachers? Yes, sir. அந்த போயத்துல பாத்தீங்கன்னா there is a beautiful image which is presented towards the end. என்ன அப்படின்னா, the speaker is a child. The speaker is a child, and அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா the speaker is an adult, and திருப்பியும் there is a reminiscence. ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து சைல்டா இருந்தவர், அப்ப அவருக்கு ஒரு பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு பிளஷரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு பிட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வாட் இஸ் a pleasurable experience? அவர் குழந்தை பருவத்துல அந்த பாமனக் ஷோர்ல அவர் அழகாக என்ன பண்றாரு, யாருக்கும் தெரியாம நைட்டு வந்து ஒரு ஷீபேர்டு வந்து அந்த கடற்கரையில ஒரு த்ரிசில்ஸ்க்கு இடையில வந்து ஒரு சின்னதா கூடு கட்டி முட்டை இட்டு வைத்திருந்தது. அதை இவர் என்ன பண்ணுவாரு, திருட்டுத்தனமா போய் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு. அங்க ஒரு ஷீபேர்டு இருந்தது. திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன பண்றாரு, ரெகுலரா இவர் போய் விசிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு. ஒரு நாள் என்ன நடந்தது அப்படின்னா, the he bird was very much present, the she bird which went out did not return. ஏன், அது மாலை நேரமானது, இரவு நேரமானது, அடுத்த நாள் ஆயிடுச்சு, அடுத்த நாள் மதியம் ஆயிடுச்சு. அப்ப அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, the he bird starts lamenting the loss of the she bird and it starts mourning. அப்ப ஒரு குழந்தையா இருக்கும்போது இந்த she bird ஏன் அப்படி கத்திக்கிட்டு இருக்கு, அது அழுகிறது அப்படிங்கறது இவரால புரிஞ்சுக்க முடியல. ஏதோ கத்திக்கிட்டு இருக்கு, என்ன கத்திக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இவருக்கு புரியல. பட் when he grows up and becomes a poet, Walt Whitman, okay, he realizes that the bird was actually in agony. அது ஒரு தன்னுடைய இணையின் பிரிவால் என்ன பண்ணிட்டு இருந்து, கத்தி கதறிக்கிட்டு இருந்தது அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர் அப்பதான் புரிஞ்சுக்கிறாரு. வளர்ந்து ஒரு கவிஞன் ஆகும் பொழுது தனது வாழ்க்கையில் அவரு ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்த மக்கள் எல்லாம் இறந்து போகும் பொழுது அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த மறக்கிறதுக்காக என்ன பண்றாரு, he comes to the same Pomona shore and he is revisited by the thought which he experienced when he was a boy. அந்த நேரத்துல அவ சின்ன பையனா இருக்கும் போது கூட இந்த கடல் வந்து அவன்கிட்ட ஏதோ சொல்ல வந்தது. அதுவே ஒரு கவிஞனாகி ஒரு பெரிய மனிதனாக அந்த கடற்கரையில் நிற்கும் பொழுது அவருக்கு அப்பதான் புரியுது, இந்த கடல் நம்ம கிட்ட ஏதோ சொல்ல வந்தது. என்ன சொல்ல வந்தது அப்படின்னு அவர் யோசிக்கும் பொழுது, the sea was trying to tell the little boy, Walt Whitman, that death is a reality. You and I cannot avoid death. And what is the final image in the poem? ஏன் சார் அது இங்க சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க, நான் அதையும் சொல்ல வரேன். அந்த ஃபைனல் இமேஜ் ஆஃப் த போயம் இஸ் the sea is presented as a croonie. A croonie அப்படின்னா a step mother, a step nurse, a old lady who is in charge of rocking the cradle of the child. இந்த குழந்தை வந்து பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடையில அது அல்லாடி கொண்டு இருக்கும் பொழுது டெத்தை நினைத்து ஒரு பயந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய சூழலில் the mother is going to tell, don't be worried about death. Death gives you a passage into the eternity. அப்ப அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் அங்க சி சொல்ல வந்தது. அதே ஒரு இமேஜ் இங்கேயும் டகூர் வச்சிருக்காரு. அப்ப டகூர் தான் ஃபர்ஸ்ட், வால்ட் விட்மேன் வந்து நெக்ஸ்ட் தான்.
அப்ப must be Walt Whitman must have read Tagore that he used his personal experience, took the same image and wrote the poem. Even like a mother while rocking her baby's cradle அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க. Death dealing waves sing meaningless ballad to the children. என்ன சொல்றது அப்படின்னா, death is actually what is it? It is metaphorically compared to waves. Waves are considered to be death dealing. அப்படின்னா அந்த waves வந்து அந்த குழந்தைகளை என்ன பண்ண போகுது, இழுத்து கொண்டு போகிறது. அப்ப சாவு வந்து நம்ம எல்லாரையும் தவி கொண்டு போகிறது. And this death is actually singing ballad to children, even like a mother rocking her baby's cradle. அங்க பாருங்க ஒரு அழகான இமேஜ் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, அம்மா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த முழிச்சுக்கிட்டே இருக்க குழந்தைய தாலாட்டு பாடி தூங்க வைப்பாங்க. அப்ப தூங்குதல் அப்படிங்கறத வந்து எக்ஸ்டெண்டட் சென்ஸுக்கு ரவீந்திரநாத் டாகூர் கொண்டு போறாரு. என்ன எக்ஸ்டெண்டட் சென்ஸ் அப்படின்னா, a child which is unwilling to sleep is made to sleep by the mother. And who is the mother here? Guess பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Who is the mother here by implication? God. God, and the agent of God is death. Death is trying to befriend the child, and God is trying to tell the child, better sleep. Only then you can come to me. Okay. இதே மாதிரி ஒரு போயம் நம்ம பிஜிடிஆர்பி சிலபஸ்ல இருக்கு டீச்சர்ஸ். ஹென்ரி வேட்ஸ்வர்த் லாங்ஃபெல்லோ அப்படின்னு ஒரு போயட் எழுதின, ஒரு அமெரிக்கன் போயட் எழுதின ஒரு போயம் இருக்கு. Is there anybody who has the answer for that question? Nature. Yes, nature. How nature is trying to gently lead a human soul into death. Man is unwilling to die, but nature is trying to lead the man, unwilling man, to death by singing lullaby. இந்த உலக காரியங்களை அப்படியே இருக்க பிடிச்சிட்டு இருக்கு. ஆனா அந்த குழந்தை சொல்றாங்க, அம்மா சொல்றாங்க, லீவ் யோர் பிளே திங்ஸ், கம், இட்ஸ் டைம் ஃபார் யூ டு கோ டு பெட், யூ நீட் டு கோ டு பெட் அப்படின்னு சொல்லி அம்மா கன்வின்ஸ் பண்ணி சில நேரத்தில் ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க, சில நேரத்துல ஆசை வார்த்தை காட்டி நாளைக்கு இது செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லி தூங்க வைப்பாங்க. அப்ப அந்த தூங்க வைக்கக்கூடிய வேலையை வந்து கடவுள் செய்து கொண்டு இருக்கிறார். He is preparing people for death. Now we are moving into, I think, lyric number 61. What is the main concept of lyric number 61? அப்படின்னா ஏற்கனவே இந்த previous lyricல there is an image of the mother rocking the cradle. அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் இங்க சொல்றான். அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி தான் அந்த இமேஜ் இங்க கொண்டு போறாரு. ஒரு மதர் வந்து ஒரு சைல்ட வந்து அன்வில்லிங்கா இருக்க சைல்ட என்ன பண்றாங்க, அந்த தொட்டிலை ஆட்டி தூங்க வைக்கிறார்கள். இந்த தூக்கம் என்பதை ரெண்டு விதமா நீங்க இன்டர்பிரட் பண்ணலாம். ஒன்னு இஸ் டெம்பரரி ஸ்லீப், தி அதர் ஒன் இஸ் பெர்மனன்ட் ஸ்லீப். அப்ப இந்த டெம்பரரி ஸ்லீப்ல தான் யூ கேன் ஹேவ் பியூட்டிஃபுல் ட்ரீம்ஸ். சம்டைம் when God wants to prepare you for the eternal sleep, he will give you a chance to dream about eternity. அப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பரரி ஸ்லீப்ப அந்த குழந்தைய வந்து அந்த அம்மா தூங்க வைக்கிற மாதிரி தூங்க வைக்கிறாரு. அப்ப தூங்கும்போது இந்த குழந்தைங்க நார்மலா நீங்க அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பீங்க. என்னன்னா, when a child sleeps, what does the child do? There is a smile that flickers on the baby's lips when the child sleeps. நீங்க குழந்தை ஒரு தூங்கக்கூடிய ஒரு பச்சிளம் குழந்தைய பாத்தீங்கன்னா சில நேரத்துல அப்படியே அந்த குழந்தை ஆழ்ந்து தூங்கிட்டு இருக்கும் போது there will be a small flicker on the lips. அப்படியே லைட்டா ஒரு ஸ்மைல் வரும். அப்புறம் சில குழந்தைங்க எல்லாம் சத்தமா கூட சிரிக்கும். அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல அப்படின்னா, there are angels of God who are tickling the baby. அதை ஏன் கிச்சு கிச்சு மூட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எங்க சைட்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி தான் சொல்லி சின்ன வயசுல எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப நானும் இந்த குழந்தைங்க எல்லாம் உட்காந்து தூங்குவதை நான் பார்த்து ரசிச்சிருக்கிறேன். அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, the smile that flickers on the baby's lip is nothing but the divine experience. It's like an advertisement given by God to the eternal happiness that the child is going to experience. நம்ம ஒரு படத்துக்கு வந்து ஒரு நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு ட்ரெய்லரா ஒரு முன்னோட்டம் காட்டுறாங்களே, டீசர், ட்ரெய்லர். முன்னாடி எல்லாம் ட்ரெய்லர்னு சொல்லிட்டு தான் இப்ப டீசர் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ ஒரு படத்தை வந்து நம்ம பார்க்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு டெமோ
அந்த மாதிரி கடவுள் என்ன பண்றாரு, மனிதனை தூங்க வைத்து அந்த தூக்கத்தில் ஒரு அழகான ஒரு டெமோ கொடுக்குறாரு. இப்படி தாண்டா ஹெவன் இருக்கும், இப்படிதான் ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த ஸ்வீட் சாஃப்ட் ஃப்ரெஷ்னஸ் that blossoms on the baby's limbs, does anybody know where it was hidden so long? எந்த ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிச்சு, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவ்வளவு காலமா எனக்கு எப்படி கிடைக்காம போச்சு அப்படின்னு இவரு கொஞ்சம் ஃபீல் பண்றாரு. Did you understand the teachers? The speaker gets a momentary taste of the divine touch. இவ்வளவு காலம் இந்த டச் இல்லாம எங்க போச்சு, இவ்வளவு காலம் என் லைஃபை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், இந்த ஒரு மொமெண்ட் கிடைச்ச அந்த பிளஷரை லைஃப் லாங்கா இட்டர்னலா எனக்கு கிடைச்சா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். நம்ம பாக்குறோம் ஒரு வாழ்க்கையில நம்மளோட ஒரு பார்ட்னரை சந்திக்கக்கூடிய தருணங்கள் பாருங்களேன். என்ன அப்படின்னா, அந்த நபரை பார்த்தோன்னே ஒரு 1000 பட்டாம்பூச்சி பறக்கும் பொழுது, இந்த ஒரு நிமிடம் அந்த 1000 பட்டாம்பூச்சி பறக்கும் பொழுது நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா கஷ்டமும் பயமும் பிரச்சனையும் பறந்து போன மாதிரி இருக்கு. இந்த நபர் நம்ம கூட லைஃப் லாங்கா இருந்தா, காலத்திற்கும் இந்த வாழ்க்கை முழுவதும் இருந்தால் எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வரும். அந்த ஒரு ஆசை தான் இப்ப இந்த ஸ்பீக்கருக்கு வந்திருக்கு. பிகாஸ் he had a taste of the divine happiness, the divine bliss, the divine peace. Now இப்ப இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரவீந்திரநாத் டகூர் மட்டும்தான் அந்த ஜீவாத்மா மட்டும்தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு. Now the mother is going to speak to the child. The mother is going to speak to the child. அப்ப என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, when I bring to you colored toys, my child, I understand why there is such a play of colors on clouds, on water, and why clouds are painted in tints when I give colored toys to you, my child. இப்போ உனக்கு புரியுதா, நான் உனக்கு சுத்தி கொடுத்திருக்கிறது எல்லாமே play toys in order to make you happy. Okay, when I sing to make you dance, I truly know why there is a music in leaf. அப்படின்னா, you hear a lot of music in nature. That is not just like that happening. அது நான் வேணும்னு உன்னை வந்து ஆட வைக்க வேண்டும், உன்னுடைய ஆன்மாவை வந்து என்ன பண்ணும், ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு கண்டிஷன்ல வச்சிருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றுக்குமே அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, I am always there with you, my child. Don't cling to the toys. Leave the toys and come to bed if you want to be with me. இதே தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேச்சர் போயத்துலையும் இருக்கும். Leave your toys, leave your play and get back to bed. I'm waiting for you in the bed, my dear child. வா தாலாட்டு பாடுறேன், அம்மா பக்கத்துல வந்து படுத்து தூங்கு அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப இருக்க குழந்தைங்க எல்லாம் மொபைலோட அப்படியே நோண்டிகிட்டே இருக்கும். லைக் த ஜீவாத்மா which was seeking pleasure in gadgets. அந்த ஸ்பீக்கர் ஜீவாத்மாவும் ஒரு காலத்துல அப்படிதான் இருந்துச்சு. அந்த ஜீவாத்மா இப்ப கொஞ்சம் ரியலைஸ் பண்ணிருக்கு, no gadget can replace a mother or a father or a brother or a sister or a friend. அவங்களோட நம்ம குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு குழந்தை லேட்டா தான் ரியலைஸ் பண்ணும், சம்டைம் ரியலைஸே பண்ணாது. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீவாத்மா has realized it, so it is able to hear the voice of God. Did you understand that, teachers? Yeah. Now we are going to lyric number 63. Lyric number 63 ஒரு அழகான ஐடியா கொடுத்து, என்ன ஐடியா அப்படின்னா, கடவுள் சொல்றாரு, if you want to come closer to me, okay, if you want to come closer to me, there is only one way. What is that one way அப்படின்னா, don't be in your comfort zone. You have to give up all those things that you take pleasure in. நீ எதெல்லாம் மகிழ்ச்சி கொடுக்கும் என்று நினைக்கிறாயோ அவை எல்லாவற்றையும் நீ கைவிட்டு விட்டு என் பின்னே வா. இதை சொல்லும் பொழுது I am reminded of what was told to Abraham in the Old Testament. Okay, தொடக்க ஆதியாகமம் அங்க பாத்தீங்கன்னா, ஏப்ராம் என்ற ஒரு மனிதர் இருந்தார். ஊர் என்ற மெசபத்தோமியா அந்த மையப்பகுதியில ஒரு மனிதர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார், ஒரு நல்ல மனிதர். அப்ப அவர்கிட்ட கடவுள் வந்து என்ன பண்றாரு, வந்து நின்று சொல்றாரு, ஏப்ராம், if you believe me and if you come, I will make you the father of a very big race. பல தேசங்களுக்கு உன்னை தந்தையாக ஆக்குவேன். அப்ப கடவுள் அவர்கிட்ட கேட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் தான், என்ன அப்படின்னா, நாட் டுமாரோ, நாளைக்கு வர்றேன் அப்படின்லாம் இல்ல, just now, right now,
You need to leave everything. Leave your father, leave your father's land, leave your mother's property, everything, and come on, walk with me to the land that I'm showing. அவர் ஏப்ரஹாம் என்ன பண்ணாரு? ஏப்ராம் என்ற அந்த மனிதர் என்ன பண்ணாரு? கடவுளை நம்பினார். ஓகே, ஐம் லீவிங் எவ்ரிதிங். இதுதான் என்னுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோன், எல்லாம் எனக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குது. அப்ப இந்த சந்தோஷம் எல்லாம் விட கடவுள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷம், அமைதி ரொம்ப பெருசா இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு? எல்லாத்தையும் விட்டு he went in search of the endless happiness. எது வழியா அப்படி போக முடியும் கடவுளை நோக்கி அப்படின்னா, through birth and death in this world and in the other. நம்ம இறப்பை எம்ப்ரேஸ் பண்ணணும் ஹாப்பியா. இறப்பை எம்ப்ரேஸ் பண்ணால் மட்டுமே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? என்லெஸ் லைஃபுக்குள்ள கால் எடுத்து வைக்க முடியும். அப்ப ஃபைனலா என்ன சொல்ற பாருங்க, இது எனக்கு சாத்தியம் அல்ல அப்படின்னு அந்த ஜீவாத்மா சொல்லிட்டு என்ன சொல்லுது? என்னால் நானா விரும்பி இதை செய்ய முடியாது. பட் தென் பிகாஸ் தீஸ் பிளே டாய்ஸ் ஆர் கேப்டிவேட்டிங் மீ. ஆனால் இஃப் யூ ஆர் கிராண்டிங் மீ ப்ரேயர், I am powerless to do this act. But if you empower me, God, I will never lose the bliss of the touch. I will come closer to you. You always give me that promise that you will be with me. I will march towards you. அப்படின்னு சொல்லி அவரு அப்படியே அந்த ஜேர்னியை தொடங்க போற, ரொம்ப சந்தோஷமா தொடங்க போற. இது வரைக்கும் ஒரு பதட்டம் இருந்தது, ஆங்ஸைட்டி இருந்தது. Now the Jivatman is ready to embark on a journey. Very happily it is moving, enjoying every moment of the journey. What is the Greek term for enjoying every moment? It is called carpe diem. Carpe diem. CARPEDEIUM. Live the present moment. அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, எதிர்கால வாழ்க்கைக்காக இப்ப இருக்கிற சந்தோஷத்தை மறந்துடலாமா அப்படின்னா, டகூர் வந்து will not advise you to forego the present pleasure that comes via senses. நம்ம இந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வழியாக வரக்கூடிய பிளஷர் should not be detested. அது வேண்டான்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அது வழியாக கடவுள் நம்மளுடைய ஆன்மாவை தொடுவார் அப்படின்னு இவர் நம்புறார். So he is approving the God's touch that comes through the senses. ஆனா ஒரு சில philosophers என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, we should not give importance to sensorial experiences. We should only give importance to intuition. உள் உணர்வு, அதற்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். ஆனா வேர்ட்ஸ்வர்த் மாதிரி ஒரு சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, they always give importance to the senses. ஆனா அவர் என்ன பண்ணாரு? அந்த சென்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட நின்ட்டாரு. அத என்ன பண்ணல? ஸ்பிரிச்சுவலைஸ் பண்ற ஸ்டேஜுக்கு அவர் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகல. ரிலிஜியஸ் வேர்ல்டுல தான் அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போவாங்க. இவர் என்ன பண்றாரு? அந்த நேச்சர் இஸ் மை காட், நேச்சர் இஸ் மை ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதுதான் டிஃபரன்ஸ் டகூருக்கும் வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த்துக்கும். Tagore has gone to the next level of seeing the sense experience, the experience that comes through the sense organs to be part of the divine will. ஆனா Wordsworth என்ன பண்ணாரு? the sense experience that comes into me itself is divine அப்படின்னு நம்பினாரு. அதனாலதான் இவங்க ரெண்டு பேரும் they stand poles apart. Hope you understood, teachers. Now we shall go for a small